یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چاہنے والے نے آ کر سوال کیا، مولا لوگ امامت کے سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں بعض کچھ کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اللہ نے اس دین کو جو اپنے رسول پر نازل کیا اس وقت تک رسول کی قبض روح نہیں ہوئی جب تک یہ دین مکمل طور پر نازل نہ کر دیا گیا، اور اس کتاب خدا میں پروردگار متعال نے سب کچھ رکھ دیا ہے۔ اور پھر آیہ کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ امامت ان تمام تعلیمات اسلامی کی بقا کا نام ہے۔ جملہ جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُ الْإِمَامَ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ، کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دین کامل ہوا، اس کے بعد ہم نے رسول کو اپنی بارگاہ میں واپس بلایا اور رسول تمام تعلیمات اہل بیت تو فراہم کرے، لیکن لوگوں کو یہ بیان نہ کرے کہ میرے بعد تم نے کس کے پیچھے چلنا ہے، لوگوں کو اس بات سے واقفیت نہ دیں کہ اللہ کا راستہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کس جانب ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جاتے جاتے بھی ابتدائی زندگی سے، لیکن جاتے جاتے بھی رسول نے علی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے امام مقرر کیا اور یہ بیان کر دیا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو میرے بعد میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، تو جیسا یہ گھرانہ کہتا چلا جائے، جیسے علی و آل علی کہتے چلے جائیں، ویسے تم اپنی زندگی بسر کرتے چلے جاؤ۔ تم لوگ چلے ہو اپنی عقول سے، اپنے دل و دماغ سے مقام امامت کو پہچاننے کے لیے۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جو ابراہیم کو ملا نبوت کے بعد، یہ وہ مقام ہے جو ابراہیم کو ملا خلت کے بعد، یعنی ابراہیم دو عظیم مقاموں پر پہلے فائز ہوئے، پہلے انہیں مقام نبوت ملا، پھر مقام خلت ملا، اس کے بعد پروردگار متعال نے ابراہیم کے امتحانات لینے کے بعد اس قابل سمجھا کہ ابراہیم کو مقام امامت عطا کیا۔ اور اتنا عظیم مقام ہے مقام امامت کہ جب ابراہیم کو مل گیا تو ابراہیم نے سوال کیا ہے پروردگار ومن ذریتی، آیا میری ذریت میں بھی یہ مقام یہ منصب جاری رہے گا یا جاری نہیں رہے گا؟ جواب دیا گیا لا ینال عبدی الظالمین، میرا یہ عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ میں اور آپ کہاں تشخیص دے سکتے ہیں؟ آپ فقط میرے ظاہر کو دیکھتے ہیں، میرے باطن سے آپ کہاں واقف ہیں؟ لہذا وہ ہستی اس مقام پر فائز ہو سکتی ہے کہ جس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو، جس کا باطن بھی پاکیزہ ہو، اس کی تشخیص جس طرح سے رسول کی تشخیص سوائے پروردگار متعال اور کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہے، مقام امامت اور ولایت پر فائز ہونے والے کی تشخیص بھی سوائے پروردگار متعال کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اپنی پوری زندگی میں بتاتے چلے گئے کہ دیکھو میرا کوئی کام بھی میری اپنی مرضی سے نہیں ہے، اگر میں دروازے بند کر رہا ہوں تو یہ بھی پروردگار متعال کی مرضی ہے، اور اگر میں کسی کا دروازہ کھلا رکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ بیان کر دوں کہ میرے بعد تم نے کس کی پیروی کرنی ہے، تو یہ بھی پروردگار متعال کی رضا ہے کہ جس کی خاطر میں یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک درود بھیج دیجیے واقعا چاہنے والے کے لیے عظیم ترین پیغام یہی ہے، عظیم ترین پیغام یہی ہے کہ جب تجھے سمجھ میں آ گیا کہ تو حق پر ہے، جب تجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس منصب پر فائز ہونے والی ہستی کا انتخاب پروردگار متعال کی جانب سے ہوتا ہے نہ کہ تیری جانب سے، تو اب تیری ذمہ داری ہے جو کچھ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے ویسے تو بنتا چلا جا، ویسے اپنی زندگی بناتا چلا جا۔ ہاں عزیزو، چونکہ موضوع ایسا تھا اسی ذہن میں میں نے کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، لیکن بہرحال چونکہ موضوع بھی مشکل ہے لہذا اسے بیان کرنا بھی اسی اعتبار سے کٹھن ہوتا ہے، میں نے چاہا کہ کسی حد تک اسے سلیس کرنے کے لیے ان باتوں کی جانب آگے بڑھ جاؤں کہ جو ہماری زندگی کے اعتبار سے ہمارے لیے کارآمد ہے۔ غور کیجئے گا، خدا نے اس دین مبین اسلام کو کہ جسے ہم تک پہنچایا، اس سلسلے میں پروردگار متعال نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہماری رحمت ہے اور رحمت عظمیٰ ہے، اسے ہم تقسیم کریں گے، تم میں تمہارے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے، ہم جیسا چاہیں گے اسے تقسیم کریں گے۔ لہٰذا بیان کر دیا دیکھو اگر اس گھرانے سے متصل رہو گے تو ہم سے نزدیک آتے چلے جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اس گھرانے کو چھوڑ دیا تو ہم سے دور ہو جاؤ۔ دشمن کی ساری سازشیں کیا ہے؟ اس کا سارا حملہ کس پر رہا؟ امامت اور ولایت پر۔ اس نے چاہا کہ امامت اور ولایت کو ختم کر دے، جب امامت اور ولایت ختم ہو جائے گا نہ رسول کا نام رہے گا، نہیں
परवरदिगार मुताल का नाम है। लिहाजा भरपूर कोशिश, यहाँ रसूल की आंख बंद हुई, वहां रसूल के वसी से उनका हक छीन लिया गया। वो मकाम इमामत और खिलाफत जो अल्लाह की जानिब से तकसीम किया गया था, उसे रोक लिया गया, नहीं दिया गया उसे हक, दूसरे उस जगह पर काबिज हो गए। और इस तरीके से शैतान ने अपने रास्ते पर आने वालों की तादाद में इजाफा कर दिया। लेकिन एक कलील तादाद ही सही हक की पैरों थी, हक के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना चाहती थी। उनके लिए दुश्मन ने क्या किया? उनके लिए दुश्मन ने यह किया, अजीजों, यहां पर आप गौर कीजिएगा, यही मिंबर है कि जो मिंबर हुसैनी कहलाता है, और इसी मिंबर से ये बातें की जाती हैं और चाहने वालों के सामने की जाती हैं। लेकिन चाहने वालों की समाअतें इन बातों को सुनने के बाद अफसरदा खातिर नहीं होती है। तवज्जो कीजिएगा, दुनिया अल्लाह की रहमत है, लेकिन ये रहमत परवरदिगार हमें देना नहीं चाहता, बल्कि इसके जरिए से हमें आजमाना चाहता है। लेकिन परवरदिगार मुताल जिस कमान तक हमें देखना चाहता है, उस कमान तक पहुंचाने के लिए परवरदिगार मुताल ने रसूलों का, आइम्मा का, वलियों का सिलसिला अपनी जानिब से जारी रखा कि देखो इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करो, तुम अपने कमाल वाकई तक पहुंच जाओगे। एक बड़ी तादाद को दुश्मन ने पहले मकाम ही पर जुदा कर लिया, कहा रसूल इस दुनिया से गए, लेकिन किसी को अपने बाद मुकर्रर नहीं करके गए, किसी को अपने बाद बनाकर नहीं गए। सवाल यही है, इब्तिदाए कायनात से आखिर कायनात तक रसूल खुदा ने मुकर्रर किए, उनके औसिया परवरदिगार मुताल की जानिब से आई। ये कैसे हो सकता है? वो जो खातमुन नबिय्यीन है, तमाम अहकाम को लोगों तक पहुंचा रहा है, इस आलम में, इस दुनिया से जाएगी, ये नहीं बता रहा है कि मेरे बाद तुमने किस शख्स की पैरवी करनी है, ये नहीं बता रहा है कि अगर इख्तिलाफ हो जाए तो तुमने किसकी जानिब रुजू करना है। लिहाजा हर अक्ल सलीम रखने वाला मजबूर है इस बात पर गौर व फिक्र करने के लिए कि कैसे हो सकता है कि रसूल इस दीन मुबीन इस्लाम को जिसके बारे में जानते हैं, अंदरूनी दुश्मन भी है, बैरूनी दुश्मन भी है, ऐसे छोड़कर इस दुनिया से चले जाए। नहीं हो सकता है। दीन कामिल हुआ, उसके बाद रसूल को उठा के गए। और ये 8वें इमाम के जुमले हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि रसूल अपने वली का, अपने वसी का तय्युन किए बगैर इस दुनिया से चले गए, तो दर हकीकत वो किताबुल्लाह का इनकार कर रहा है, और इनकार किताबुल्लाह कुफ्र है। जो अल्लाह की किताब का इनकार कर रहा है, दर हकीकत वो काफिर है। बस एक बड़ी तादाद को तो इस तरह से जुदा कर दिया, लेकिन एक कलील तादाद जो अहले बैत की चाहने वाली, उसे कैसे जुदा कर दिया? मासूम के पास रावी आता है और आने के बाद कहता है, मौला मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सारी फजीलतें ऐसी हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं और वो तवज्जो का तालिब रखता और वो नकल करते हैं। बहुत सारी फजीलतें ऐसी हैं जो हमारे दुश्मन नकल कर रहे हैं अहले बैत के सिलसिले में, इन पाक व पाकीज़ा हस्तियों के सिलसिले में फजीलतें नकल की जा रही है दुश्मन की जानिब से। ये वो साजिश है कि जिसकी जानिब आपकी तवज्जो में दिलाना चाहता हूं, और वाकई जो इस वक्त हमारे माशरे में नजर आती है, फकत और फकत एक उस बात का सबब है, और वो है हमारी जहालत और अदम मारिफत। कम आगाही इस बात का सबब बन रही है कि दुश्मन इस तरीके से अहले बैत के चाहने वालों में नफूज कर दिया। देखिए, एक बड़ी तादाद को फिर से तकरार करें, एक बड़ी तादाद को तो दरे अहले बैत से ही दूर रख दिया गया। अब उसके बाद वो जितने अमाल बजा लाते रहे, कोई फायदा नहीं, सारा का सारा उनके मुंह पर दे मारा जाए। वजह यह है कि भाई तुमने इस तरीके से नहीं लिया, हम इस तरीके से तुम्हें देना चाहते थे। याद रखो, तुम इस तरीके से नहीं लोगे, सही चीज पर नहीं पहुंच पाओगे। नमाजें होंगी, रोजे होंगे, हज होगा, लेकिन उसकी रूह उसमें से निकल जाएगी। वो जो कलील तादाद है कि जो दरे अहले बैत से मुत्तसिल है, उसे जहां मुख्तलिफ तरीकों से बहकाने की कोशिश की गई है, खुसूसियत से दो चीजों की जानिब इशारा करना चाहता हूं कि जो हमारे माशरे में नजर आती है, और फकत हमारी कम मारिफती के सबब से। चाहने वाला आकर क्या सवाल कर रहा है, मुझे बताइए, सवाल क्या है चाहने वाले का? मौला कुछ फजीलतें आपकी, अली व आले अली की फजीलतें नकल है, लेकिन हमारी किताबों में नहीं पाई जाती, हमने अपने चाहने वालों से नहीं सुनी है, ये गैर है जो नकल कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, जो शख्स भी किसी की बात सुनता है, कान लगाता है, दरअसल उसकी इबादत कर रहा है। शैतान की तरफ कान लगाओगे तुम उसकी इबादत कर रहे हो, रहमान की तरफ कान लगाओगे दरअसल उसकी इबादत कर रहे हो। तीन वजूहात है, तवज्जो बता रहा हूं, तीन वजूहात है जिसकी सबब से मुखालिफीन, बुग़्ज़ रखने वाले अहले बैत की फजीलतों को नकल करते हैं अपनी किताबों में और चाहते हैं